السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کچھ بول رہے ہیں کیا؟ چلیں، الحمدللہ۔ میں ابھی بھی بلر ہے کیا؟ ابھی بھی بلر دکھ رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ تمام طلبہ جو موجود ہیں ان کو مبتدا اور خبر یعنی جملہ اسمیہ کے تعلق سے الحمدللہ علم ہو چکا ہوا ہے۔ پچھلے کلاس میں الحمدللہ ہم نے مختلف جملہ اسمیہ بنایا تھا اور اس میں علم کو مبتدا کی جگہ پہ رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار اس کو ریویژن کر لے، جملہ اسمیہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مفرد اور مفرد یعنی جب کوئی اسم تنہا استعمال ہوتا ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مفرد اور مفرد جب آپس میں ملتا ہے تو مرکب کا وجود میں آتا ہے، اور مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرکب، وہ مرکب جس میں بات مکمل نہ آ رہی ہو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، اور ایک مرکب وہ مرکب ہوگا جس میں بات مکمل ہو جائے اس کو کہیں گے مرکب تام۔ مرکب تام کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوگا، ایک جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی باقاعدہ ہم نے شروعات کی تھی، اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے کم سے کم دو اجزاء نظر آئیں گے آپ کو، دو پارٹس نظر آئیں گے آپ کو، ایک ہوگا مبتدا، ایک ہوگا خبر۔ اور پھر مبتدا اور خبر کے تعلق سے میں نے 3 رولز لکھوائے تھے، جس کو یاد ہے وہ بتائیں۔ ریپیٹ کر ایک بار۔ ہاں، پہلا یہ ہوا کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ دوسرا، مبتدا ہمیشہ معرفہ لانا ہے اور خبر نکرہ لائیں گے۔ ماشاءاللہ، بعض مقامات پر ایسے ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو نکرہ لا نہیں پا رہے، اس کو معرفہ ہی لانا پڑے گا، تو بعض مقامات پر خبر کو نکرہ لے کر آ سکتے ہیں۔ تیسرا رول کیا تھا جی؟ بہت امپورٹنٹ تھا وہ، ہاں، جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت کرے گا۔ الحمدللہ یہ 3 رولز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، لہذا معرفہ کے ہم نے 5 اقسام پڑھے تھے، 5 اقسام ہم نے پڑھے تھے: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور معرف باللام۔ تو اس میں علم کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھا، چونکہ مبتدا کو معرفہ لانا ہے تو اس میں علم مبتدا بننے کے لیے پرفیکٹ تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 ٹاپکس کو کور کریں گے، اگر وقت رہا تو 2 کریں گے، اگر نہیں رہا وقت رہا تو 1 کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ مبتدا کی جگہ پر معرف باللام اسما کو استعمال کریں گے اور مختلف جملے بنائیں گے۔ مبتدا کی جگہ پر معرف باللام اسما کو استعمال کریں گے، اور معرف باللام اسما کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو نکرہ ہو اور نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں اس کا ال کو لگا دیتے ہیں، اور ال کے لگنے کی بنا پر کیا چینجز واقع ہوتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، تنوین والے کی تنوین گر جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس دن جملہ بنایا تھا زید نیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو جملہ دیتا ہوں، زید کی جگہ پہ میں کہتا ہوں مسلمان نیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ مبتدا کون ہے اس میں؟ مسلمان مبتدا ہے، اور مسلمان کے بارے میں خبر کیا مل رہی ہے کہ وہ نیک ہے، لہذا مبتدا مسلمان ہے۔ عربی میں مسلمان کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسلم، مسلمون حالت رفع میں اگر رکھوں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ معرفہ ہے؟ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا کو معرفہ لایا جا سکے تو معرفہ لائیں گے، اس کو معرفہ کر سکتے ہیں ہم؟ کیسے کریں گے معرفہ بتائیں؟ معرفہ میں شروع میں آل لگا دیں گے، آپ الف اور لام داخل کر دیا، اور اس کے بعد کیا اثر ہوگا جی؟ تنوین گر گیا۔ مسلمون سے المسلمو، مبتدا تیار، اور مسلم کی صفت کیا آ رہی ہے؟ مسلم کی خبر کیا آ رہی ہے؟ نیک۔ نیک کو کیا کہیں گے عربی میں؟ نیک کو کیا کہیں گے عربی میں؟ صالح۔ تو صالح کو میں معرفہ لاؤں یا نکرہ لاؤں؟ ظاہر بات ہے نکرہ لاؤں گا، اور چونکہ مسلم مذکر ہے لہذا صالح ہن بھی مذکر اور واحد ہے، لہذا واحد آ گیا۔ الحمدللہ المسلم صالح، مسلمان سچا ہے،
نیکسٹ کون بنائے گا؟ دو مسلمان سچا ہے. المسلمانی، اس کے بعد سچا نہیں ہے، نیک ہے. نیک بنا پہلے، نیک بنا، نیک چل رہا نا، نیک کو ہی لے کے چلیں. صالحانی. الحمدللہ مبتدا ہمارا مثنیٰ ہوا تو خبر بھی ہمارا مثنیٰ ہو گیا، اور مبتدا چونکہ مذکر ہے لہذا خبر بھی ہمارا مذکر ہے. الحمدللہ. اچھا میں یہ ہو گیا واحد، یہ ہو گیا مثنیٰ، اور آ گیا جمع. مسلمان سچے ہیں تو کیا ہوگا جی؟ المسلمون صالحون. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو رفع میں ہمیں دکھ رہا ہے، یہ اور یہ تو رفع میں دکھ نہیں رہا میں، کیونکہ مبتدا کو رفع میں لانا نا. تو یہاں تو زیر ہے، یہاں زبر ہے، رفع میں ہے یہ. ماشاءاللہ. یہ اعراب کا کنفیوژن آپ کو ایک دم دور ہونا چاہیے، اسی لیے میں بار بار آپ کو تنگ کروں گا اس تعلق سے، میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ اعراب آپ کا کلیئر ہو جائے. آنی کی آواز رفع کی آواز میں بار بار بتایا ہوں مثنیٰ کی. زبر زیر پیش ہے، رفع نصب جر نہ پہچانے. رفع نصب جر پہچاننا اگر زبر زیر پیش سے تو واحد اسم کی اور جمع مکسر کی، مثنیٰ کی اور جمع سالم کی آواز کے ذریعے سے پہچانا. آنی رفع کی ساؤنڈ ہے، اونا رفع کی ساؤنڈ ہے، آت رفع کی ساؤنڈ ہے، آتن یا آتو لگے گا تو آتو، اور بغیر ال کے آئے گا تو آتون، یہ رفع کی ساؤنڈ ہے جمع سالم مؤنث کی. المسلمون صالحون، مسلمان نیک ہے. ماشاءاللہ. یہ مذکر ہو گیا، مؤنث کی طرف میں آ جاتے ہیں جی. مسلمان نیک ہے یعنی مسلمان مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا جی؟ المسلمۃ صالحۃ، صالحۃن نکرہ آئے گا. اچھا جی مثنیٰ، دو مسلمان لڑکیاں نیک ہیں. غلط. المسلمتانی. کیا کریں گے مثنیٰ بنانے کا طریقہ؟ گول تا کو لمبی تا میں کنورٹ، اس کے بعد الف نون. المسلمتانی صالحتانی. ماشاءاللہ. بہت سے مسلمان لڑکیاں جو ہیں نیک ہیں تو کیا ہوگا جی؟ آواز نہیں آ رہی. اب بار بار بتایا تھا میں نے، پریکٹس نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، زبان پر بیٹھا ہونا چاہیے. غلط. یہ واحد ہے، واحد سے جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا میں نے؟ غلط. نہیں غلط، شروعاتی غلط کیا آپ نے. المسلمۃ ہے، سب سے پہلے گول تا کو ہٹانا ہے، سب سے پہلے گول تا کو ہٹانا ہے، اس کے بعد ایک الف لگانا ہے، اور اس کے بعد تا لگا دینا ہے. بھول رہے ہیں آپ لوگ، یہ چھوٹی چھوٹی قاعدے کو بھولنا نہیں ہے آپ کو. تو کیا ہوگا جی؟ المسلمات، اس کے بعد صالحاتن، تن ہوگا نا بغیر الف لام کیا آئے گا تو. المسلمات، المسلماتی، المسلماتی، اور بغیر الف لام کی مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن. یہ ہمارا الحمدللہ پریکٹس کے لیے ہے. اب بتائیں آپ میں سے کون ہے جو پہلا جملہ بنائے گا؟ میں دوں اس کو انشاءاللہ بنائیں. معرب باللام اسما کو مبتدا کی جگہ پہ ہم نے رکھا اور مختلف جملے بنائے. سیم وہی رول، کوئی بھی چینجز نہیں. فرق ہے مبتدا لاسٹ کلاس میں اس میں علم استعمال کیا تھا ہم نے، آج ہم نے الحمدللہ اس معرب باللام اسما کو استعمال کیا، اور انشاءاللہ آج اسماء اشارہ بھی پڑھ لیں گا ہم انشاءاللہ وقت رہا تو. جی کنفیوز کسی کو کنفیوژن ہے؟ کوئی سوال ہے؟ اٹک کیوں رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا.
کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا پریشان کر رہا ہے آپ کو, یہ بتائیں. پریشانی کچھ بھی نہیں ہے لیکن جواب نہیں آ رہا, کیوں؟ کوئی موجود بھی ہے یہاں پر یا میں اکیلے ہوں یہاں پر؟ تو جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ کسی کو کوئی سمجھنے میں دقت ہے؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. آپ میں سے کون ہے جو اگلا سوال میں انشاءاللہ بورڈ پہ بنائیں گے, اس کو ترجمہ کریں گے, میں جملہ دوں گا, آپ اس کو مورب باللام اسما کو استعمال کر کے جملے بنانے ہیں. کون بنائے گا نیکسٹ؟ پہلا کون ہے؟ چلے ماشاءاللہ, آپ بتائیں. مسلمان سچے ہیں, اے مسلمان نیک ہے, تو کافر کو جھوٹا بنا دے. کافر جھوٹا ہے. کافر جھوٹا ہے. ہاں, الکافرو کذابن جمع کا صیغہ کاذبن. کاذبن, ٹھیک ہے نا. الکافر, الکافرو کاذبن. ماشاءاللہ. دو کافر جھوٹے ہیں. کل الکافرانی, کافرانی نہیں, الکافرانی کاذی مانی, الکاذبانی, سوری کاذبانی, الکافرانی کاذبانی. ماشاءاللہ. کفار جھوٹے ہیں. الکافرون کاذبون. ماشاءاللہ. الکافرون کی جگہ پر الکفار بھی کر سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے اس کا جمع سالم استعمال کریں, چاہے جمع مکسر استعمال کریں. کافر لڑکی جھوٹی ہے. غلط. معرفہ بنا کے لے کر آنا, مبتدا الکافرتو, الکافرتو کاذبتن, الکافرتو کاذبتن. ماشاءاللہ. دو کافر لڑکی جھوٹی ہے. غلط. الکافرتانی, الکافرتانی, اس کے بعد کاذبتانی, کاذبتانی. ماشاءاللہ. اچھا جی, کافر لڑکیاں جھوٹی ہے. غلط. الکافرہ تھا, الکافرتو ہے, تو گولتا ہم نے ہٹایا, ایک الف لگایا ہم نے. الکافرتو کاذبتن. یہ چند چیزیں جو ہے آپ کو پریشان کرے گی, اور پریشان اس بنا پر کر رہی ہے کہ آپ نے پریکٹس نہیں کیا. پریکٹس نہ کرنے کی وجہ بنی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے چیزیں. اچھا الحمدللہ. نیکسٹ بنائے جی کوئی. میں کہتا ہوں لڑکا, لڑکا سچا ہے. لڑکا سچا ہے. الولد نہیں, الولدو, الولد صادقن, الولد صادقن. ماشاءاللہ. دو لڑکے سچے ہیں. الولدانی صادقانی, الولدانی صادقانی. ماشاءاللہ. لڑکے سچے ہیں تو اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے, الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. الاولادو, ولد کی جمع اولاد. الاولادو, اس کے بعد صادقون, الاولادو صادقون. لڑکی سچی ہے. البنتو, اچھا مجھے لکھنا ہی پڑے گا, آپ شاید نہیں کر پا رہے, آپ لکھ کے ہی بتانا پڑے گا. البنتو
सादिकतुन, दो लड़की सच्ची है तो अल बिनतानी सादिकतानी। ता भूल जा रहे हैं, ता बार बार भूले। अल बिन की जमा क्या आती है, किसी को मालूम है? अजी अल बनातु, अल बनातु सादिकातुन। जब कभी किसी भी जमा मुकस्सर के अंदर आपको लग रहा है कि जमा मुकस्सर है लेकिन जमा मुकस्सर नहीं है, जब कभी किसी लफ्ज के आखिर में आतू की आवाज आ जाए ना, आतू, तो जमा सालिम ही बनेगा। अगरचे आपको वो कायदा नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, अगरचे इसके आखिर में आपको बोलता नजर नहीं आ रहा, तो ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक लफ्ज सुना है अस्समावात, लफ्ज क्या आ रहा है आखिर में, लफ्ज क्या आ रहा, आत, आता आ रहा ना, तो ये जमा सालिम मुअन्नस ही कहलाएगी, ये मुकस्सर नहीं आएगा। जब कभी आखिर में आत की आवाज आ जाए ना, तो इसका एराब आप मुकस्सर की तरह नहीं शो करेंगे आप। जैसे मुकस्सर में अगर आप ये सोचेंगे तो अल बनातु, अल बनाता, अल बनाती, नहीं, गलत हो जाएगा। अल बनातु, अल बनाती, अल बनाती। इसीलिए पूरी कुरान मजीद अगर आप खंगालेंगे तो अस्समावातु कहीं नजर आएगा या फिर अस्समावाती नजर आएगा आपको, अस्समावाता नजर नहीं आएगा आपको। कभी आपने पढ़ा अस्समावाता? कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वह जमा मुकस्सर नहीं है बल्कि जमा सालिम है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि जब हमारा वाहिद इस्म है और जब उसको जमा बनाया जाता है ना, तो उसमें जमा सालिम की आवाज आ जाती है। अगरचे आपको लगता है कि उसमें कोई रूल नहीं है लेकिन बनकर ऑटोमेटिकली आ रहा, तो ऐसे जमा सालिम आपका जमा सालिम ही कहलाएगा, मुकस्सर नहीं आएगा। लिहाजा अल बनातु, अल बनाती, अल बनाती, अल बनाता नहीं नजर आएगा आपको कभी भी लफ्ज, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, एक इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है, फिर इंशाल्लाह हम अस्मा इशारा की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने मुसलमान को सच्चा कहा, मुसलमान को नेक कहा माशाल्लाह, और उसके बाद वलद को सच्चा कहा। अच्छा, मैं कहता हूं कलम पुराना है, कलम पुराना है, क्या होगा अरबी जी? अल कलमु कदीमुन, माशाल्लाह। कलम पुराना है, उर्दू में कलम पुरानी होती है, ठीक है ना जी, लेकिन अरबी में कलम पुराना है। अच्छा, मैं कहूं दो कलम पुराने हैं, अल कलमानी कदीमानी, माशाल्लाह। अब अगर मैं आपको कहूं जमा बनाने की तो जमा बना सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी जमा की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम एक और दो जुमला कर लेते हैं। मैं कहता हूं दरवाजा, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। खुला है कि अरबी नहीं आती, अरबी नहीं आता मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले कम से कम दरवाजा तो बना ले। दरवाजा को क्या कहते हैं अरबी में? अलबाब, अलबाबू मफ्तू, मफ्तूहुन इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए, खुला हुआ। अलबाबू मफ्तूहुन, माशाल्लाह। मैं कहता हूं दो दरवाजे खुले हैं, तो क्या होगा जी? अलबाबानी मफ्तूहानी, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। अभी मैं जमा का सीगा छोड़ रहा हूं। अच्छा, अगर मैं कहूं दरवाजा खुला है, मैं कहता हूं खिड़की खुली हुई है। खिड़की अरबी में क्या कहते हैं? खिड़की को क्या कहते हैं जी? शुब्बा का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी मुअन्नस से इस्तेमाल होती है, क्या होता है? नाफिजा। तो मैं कहता हूं खिड़की खुली है, तो क्या होगा जी? अन नाफिजा तू, अन्नाफिजा तू, अन्नाफिजा तू। नाफिजा क्या है? मुअन्नस,
मफ्तूहुन नहीं, गलत। क्या है? मुअन्नस है, लिहाजा मुअन्नस पे हमारा खबर आएगा, तो क्या होगा? मफ्तूहतुन। ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। अब नाफिजा जो है मुअन्नस है, लिहाजा उसके लिए खबर भी मुअन्नस आ गई। अब मैं कहता हूं 2 दरवाजे खुले हुए हैं, तो अन्नाफिज़ातानी, अन्नाफिज़ातानी मफ्तूहतानी। माशाअल्लाह। जमा की तरफ क्यों नहीं आया मैं अभी मैं बता रहा हूं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे कोई आप में से, ये कलम और इससे पहले जो मैंने जुमला करवाया था वलद, कलम और वलद के अंदर, जैसे मैं वलद हूं और ये कलम है, इसमें और मुझ में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? हकीकी, गैर हकीकी। गैर हकीकी और हकीकी में क्या फर्क आता? मेन किस चीज को हमने कहा था? जानदार और गैर जानदार को, सही ना? यानी ये गैर जानदार है और मैं जानदार हूं, ठीक है ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह, इसको अपने जहन में फिट कर ले किसी कोने में। अरबी जुबान के अंदर जो ग्रामर की इस्तिलाह है, उसमें जानदार और गैर जानदार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आकिल और गैर आकिल। आकिल और गैर आकिल। क्या इस्तेमाल होता है? आकिल और गैर आकिल। अब जो भी आपके दिमाग में आपका फलसफी जो भी ख्यालात आपके शुरू होंगे, उसको साइड रखेंगे। जो मैं बताऊंगा बस उसी को समझना है। आपके जहन में बहुत से सवालात दौड़ेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये सवालात को साइड रख देंगे। बस इतना जान ले, अरबी जुबान के अंदर, ग्रामर के अंदर आकिल सिर्फ 3 चीजों को शुमार करते हैं। वो अरब आकिल बस 3 चीजों को शुमार करते। क्या क्या? तो जान ले, इंसान, पहला इंसान, दूसरा फरिश्ता या फरिश्ते, ठीक है? क्या जी? पहला इंसान, दूसरा फरिश्ते और तीसरा जिन। क्या है जी? आकिल और गैर आकिल का फर्क, आकिल में सिर्फ ये 3 आएंगे, इसके अलावा जितने हैं सब गैर आकिल। अब आपके जहन में सवाल पैदा हुआ, कुत्ता आकिल है या गैर आकिल? बिल्ली आकिल है या गैर आकिल? तो ये सब के सब गैर आकिल में शुमार होंगे, ठीक है ना? आकिल का मतलब वो आकिल ना तसव्वुर करे जो आकिल के बारे में आता ना, आकिल और बालिग हो, ठीक है ना? ये जो इस्तेमाल नहीं, वो आकिल नहीं, ये ग्रामर की इस्तिलाह अलग है। जानदार और गैर जानदार का जो फर्क करते हैं ना हम, ये अलग करते हैं। ये आकिल और गैर आकिल का फर्क करते हैं। आकिल में वो सिर्फ इस 3 को रखते हैं, इसके तमाम के तमाम अलावा सब के सब गैर आकिल है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे सवाल करूं मुझ में और इस कलम में क्या फर्क है, तो आप बोलेंगे ये गैर आकिल है और मैं आकिल हूं। अच्छा माशाल्लाह। अब थोड़ा आकिल और गैर आकिल की फर्क कर लेते हैं। ये बताएं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकिल है गैर आकिल है? माशाल्लाह। ये पंखा आकिल है गैर आकिल है? माशाल्लाह। कुर्सी आकिल है या गैर आकिल है? माशाल्लाह। जिब्रील आकिल है गैर आकिल है? इब्लीस आकिल है या गैर आकिल है? अब ये आकिल और गैर आकिल का फर्क अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। यानी इंसान, फरिश्ते और जिन, इन 3 के अलावा सब के सब गैर आकिल है। अब बहुत बड़ा नुक्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हो सकता है कि आपको अरबी पढ़ते वक्त हर वक्त ये परेशान करे, लेकिन आपको ध्यान में रखना इस चीज को। जब कभी, अच्छा ये आकिल है गैर आकिल है? गैर आकिल। अच्छा, आप अपने रूल के एतबार से अगर मैं कहूं अल कलम कदीमुन, कलम पुराना है, अल कलमानी कदीमानी, 2 कलम पुराने हैं, तो जमा का सीगा क्या बनेगा? अकलाम होगा। तो अल अकलामु और कदीमुना,
یہ آپ نے قاعدے کے اعتبار سے ایک دم درست کیا، آپ نے اپنا قاعدہ استعمال کیا اور الحمدللہ صحیح کیا۔ عرب ایسا نہیں کرتا، عرب ایسا نہیں کرتا، گرامر میں یہ نہیں چلتا ہے۔ لہذا جب کبھی مبتدا، لکھ لیں اس کو اچھے سے اور اس کو ذہن میں لکھ لیں اچھے سے، جب کبھی مبتدا غیر عاقل کی جمع آ جائے، جب کبھی مبتدا غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اس کے لیے خبر واحد مؤنث آتا ہے۔ لہذا جب کبھی غیر عاقل مبتدا غیر عاقل کی جمع آ جائے، لہذا اس کے لیے خبر واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو قدیم مذکر ہے، قدیم کی مؤنث قدیمتن، اور واحد مؤنث لہذا الاقلام قدیمتن، کیا ہے جی؟ الاقلام قدیمتن۔ یہی بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے، جب کبھی مبتدا غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اس کے لیے خبر واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اب اگر میں کہوں اس کا جمع کیا بنیں گے؟ الباب مفتوحتن، البابانی مفتوحانی، الابواب مفتوحتن، الابواب مفتوحتن۔ دیکھیں میں لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ، ابواب مفتوحتن، النافذۃ مفتوحتن، النافذتانی مفتوحتانی، النافذہ کی جمع استعمال ہوتی ہے النوافذ، النوافذ، النوافذۃ، النوافذۃ مفتوحتن۔ بس یہی ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ تھا یہی۔ اب اگر میں جملہ دوں آپ سے، بنا لیں گے آپ انشاءاللہ عاقل اور غیر عاقل کے فرق کے تعلق سے۔ کتاب نہیں ہے، اس کی عربی بنائیں الکتاب جدید، الکتاب جدید، ماشاءاللہ دو کتاب نہیں ہے، الکتابانی جدیدانی، ماشاءاللہ کتابیں نہیں ہیں۔ الکتب، الکتب، ایک بار ریپیٹ کر دیں، میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، اچھا ٹھیک ہے، 18 منٹ پہلے کا میسج معذرت۔ الکتب جدیدتن، ماشاءاللہ الکتب جدیدتن، یہی چیز آپ کو پریشان کرے گا تھوڑا بہت، انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ۔ اچھا یہ ٹاپک کسی کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اسماء اشارہ انشاءاللہ ہم کو پڑھنا ہے، کسی کو سمجھنے میں دشواری؟ یہ جو رول ہے نا، یہ آپ کو ہر مقام پر استعمال ہوگا، یہ رول ہمیشہ یاد رکھے گا، ہر جملے میں استعمال ہوگا، یہ آپ کو مرکب ناقص میں بھی استعمال ہوگا اور جملہ اسمیہ کے اندر بھی استعمال ہوگا۔ ہاں، جب کبھی غیر عاقل کی جمع آ جائے گا، جب کبھی غیر عاقل جمع آ جائے گا اور اس کے لیے کچھ استعمال کرنا ہوگا، یعنی مطابقت لازم ہے نا، جیسے میں نے بتایا تھا 99.99% ضروری ہے کہ مطابقت ہو، تو یہ 0.1% جو تھا وہ یہی تھا، نہیں ہونے کا مطابقت۔ یہاں مطابقت آپ کو نظر نہیں، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا، وقت نہیں تھا نا تو میں آپ کو کئی مثالیں نکال کر انشاءاللہ میں بھیج دوں گا گروپ میں، انشاءاللہ کئی مثالیں میں آپ کو بیان کر دوں گا، جس میں دیکھنا آپ غیر عاقل کی جمع ہونے کی بنا پر اس کے لیے یا تو خبر یا تو اس کے لیے کوئی صیغہ استعمال جو بھی ہوا ہے وہ سب کے سب واحد مؤنث سے استعمال ہوئے، ٹھیک ہے۔ عاقل اور غیر عاقل کا فرق یاد رکھیں آپ۔ اب آتے ہیں جی تیسرا قسم جو ہے معرفہ کی، وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کیا ہے جی؟ اسم اشارہ یہ ہے کہ ہم اشارہ کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے میں کوئی چیز ہو تو ہم کہیں گے تو یہ، اور ہمارے اگر دور میں کوئی چیز ہو تو ہم کہیں گے وہ۔ اردو میں مذکر مؤنث کی تمیز نہیں ہوتی ہے، سامنے جو کچھ بھی ہمارا اگر مذکر ہے تو اس کو مذکر کے لیے بھی یہ کہیں گے، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہیں گے، اور اگر دور ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے دونوں کے لیے وہ کہیں گے۔ انگلش میں اگر وہ قریب ہے چیز تو ہم کہیں گے دس، اور اگر دور ہے تو دیٹ، اور اگر جمع ہے تو دیز، ٹھیک ہے نا۔
تو استعمال جس طرح سے ہوتا ہے نا، تو جس طرح سے دیگر زبان کے اندر قریب کے لیے بھی کچھ اشارہ استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی کچھ اشارہ استعمال ہوتے ہیں، لہذا عربی زبان کے لیے بھی کچھ اشارہ قریب کا ہوگا اور کچھ اشارہ بعید کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ کچھ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوگا، کچھ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں اشارہ اسم ہے، اور اسم ہونے کی بنا پر ہمیں کتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے اس کے تعلق سے؟ 4۔ کیا کیا؟ اس کا جنس، اس کا عدد، اس کا وسعت، اس کا اعراب۔ ایک چیز ہمیں معلوم ہے اس میں اشارہ کے تعلق سے، ایک چیز ہمیں معلوم ہے اور ہے وسعت۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ باقی بچے 3 پہلو انشاءاللہ، تو انشاءاللہ 3 پہلو کو اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کا یہ صیغہ رہے گا، یہ ہوا جنس، واحد، مثنی، اور یہ ہوا جمع، ٹھیک ہے؟ یہ مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، ٹھیک۔ قریب کے لیے کچھ اسماء اشارہ استعمال کریں گے عرب، بعید کے لیے یعنی دور کے لیے اسماء اشارہ کچھ استعمال کریں گے عرب۔ واحد کا استعمال کریں گے، مثنی کے لیے استعمال کیا کریں گے، جمع کے لیے کیا استعمال کریں گے، اور اگر واحد وہ قریب میں مذکر ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، اگر وہ واحد اور مثنی ہے، مؤنث ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک پہلو ہمیں معلوم ہے، یہ کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، الحمدللہ۔ اب پہلا چیز جان لیں آپ، جب کبھی مذکر کوئی چیز ہو ہمارے سامنے، کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرے اور وہ واحد ہو اور وہ قریب ہو تو عرب اس کے لیے استعمال کرتا ہے ہاذا۔ کیا استعمال کرتا جی؟ ہاذا۔ قریب ہے کوئی چیز، مذکر ہے وہ چیز اور واحد ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے ہاذا۔ الحمدللہ سب واقف ہے اس لفظ سے۔ اب اگر قریب ہے وہ چیز، واحد ہے وہ چیز اور مؤنث ہے وہ چیز تو عرب کیا استعمال کرتا ہے؟ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ہاذیہی۔ ہاذا، ہاذیہی، ہاذا، ہاذیہی۔ مذکر کے لیے قریب، واحد کا صیغہ ہاذا، اور مذکر کے مؤنث کے لیے واحد قریب کا صیغہ ہاذیہی۔ یاد ہو گیا الحمدللہ؟ اب آتے ہیں، اگر ہاذا اور ہاذا ہو، دو چیز ہو، ہم دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ قریب ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے عرب ہاذانی۔ آنی کی آواز آ رہی ہے؟ مثنی، ایک دم آسان ہے، ہاذا، ہاذانی، ہاذا، ہاذانی۔ اچھا، اگر ہاذیہی پلس ہاذیہی کیا بنتا ہے؟ ہاتانی۔ ہاذیہی پلس ہاذیہی کیا ہوگا؟ ہاتانی۔ کس کس کو سمجھ میں آ گیا جی؟ کس کو کنفیوژن کر رہا ہے؟ ہاذا واحد کے لیے، مثنی کے لیے ہاذانی، ہاذا، ہاذیہی مؤنث کے لیے، مثنی کے لیے ہاتانی۔ اور اگر جمع ہاذا پلس ہاذا پلس ہاذا، یا پھر ہاذیہی پلس ہاذیہی پلس ہاذیہی کیا ہوگا جی؟ اور وہ قریب کا ہے تو ہوگا ہاؤلائی۔ ہاذا پلس ہاذا پلس ہاذا، ہاذیہی پلس ہاذیہی پلس ہاذیہی، ہاؤلائی۔ ہاؤلائی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کس کو یہ چارٹ یاد ہو گیا جی؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی،
हाज़िही, हातानी, हाउलाई। किस किस को याद हो गया? याद हो गया माशाल्लाह, बोले याद पड़ेगा, बिन देखे बताएं। हाजा, हाउलाई, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों ने पढ़ लिया। दिगर भी बताएं, दिगर भी याद हो गया तो फटाफट सुना दे मेरे को एक बार, तसल्ली हो जाए मुझे। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, माशाल्लाह याद हो गया, बड़ा आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं थी। माशाल्लाह। अगर मैं अब जुमले बनवाऊं आपसे करीब के सीगा के साथ, जुमले बना सकते हैं आप? चले माशाल्लाह। मैं कहता हूं यह किताब है, हाजा किताबुन, माशाल्लाह। अच्छा अब मजे की बात मैं बताऊं आपको, हाजा के बारे में हमने ये इल्म लिया था कि ये मबनी है, लिहाजा हाजा पे आपको कोई पेश टेंशन की कोई बात नहीं, आप जैसे रखेंगे वो तो रफा भी वही है, नसब भी वही है और जर भी वही है, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं थी। अगर मैं कहूं, यहां मैं जगह ले ले रहा हूं थोड़ा सा, हाँ ये किताब है, तो ये हो जाएगा हाजा किताबुन। अब हाजा रफा में है, आपको मालूम है क्यों? मैंने बताया था ना, हाजा अगर मबनी है तो कहां रफा में आएगा, कहां नसब में आएगा, कहां जर में आएगा, आपको खूब मालूम है। अगर मैं सवाल करूं ये हाजा कौन सी हालत में है, ये मुब्तदा है, मुब्तदा के लिए हमेशा हालत रफा में होना होता है, लिहाजा अब ये हाजा, हाजा नहीं रफा में है, रफा में है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम चल गया, एक पहचान हमने कर ली। मैंने बताया था ना ये छिप नहीं सकेगा हमसे, ये छिपने की कोशिश तो करेगा कि मैं रफा में भी ना दिखूं, नसब में भी ना दिखूं, जर में भी ना दिखूं। पकड़ लिया हमने आज इसको, अब इसको पकड़ लिया हमने, बोला भाई तू रफा में है, ये रफा में है। हाजा किताबुन, मैं कहता हूं ये दो किताबें हैं, क्या होगा जी? हाजानी, एक मिनट, किताबानी। अभी मैं जमा का सीगा नहीं करवा रहा हूं, जमा का सीगा नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना, माशाल्लाह। आप एक काम करें, आप ये किताब की जगह पर लफ्ज बदल दे तालिब इल्म की तरफ, तो मैं कहूंगा ये तालिब इल्म है मुजक्कर, तो क्या होगा? हाजा तालिबुन, तालिबुन, हाजा तालिबुन। और ये दोनों तालिबात हैं, ये तालिब इल्म है, तो तालिबानी, हाजानी तालिबानी, माशाल्लाह। मैं कहता हूं ये सारे के सारे तालिब इल्म हैं, तो क्या होगा जी? हाउलाई, हाउलाई तालिब, हाँ तुल्लाबुन, माशाल्लाह तुल्लाबुन इस्तेमाल होता है लफ्ज, तालिबूना भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादातर तुल्लाबुन इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हाउलाई तुल्लाबुन, माशाल्लाह। अब अगर मैं कहूं मुअन्नस किसी के इस्तेमाल करके मैं कहता हूं ये तालिबा है, तो हाजिही तालिबतुन, हाजिही तालिबतुन, ये दोनों तालिबा हैं। हातानी तालिबतानी, तालिबानी नहीं, तालिबतानी, ठीक है ना। हातानी तालिबतानी, मैं कहता हूं ये सारे तलबा हैं, यानी औरत तलबा है, तो क्या होगी? हाउलाई, हाउलाई, गलत, तुल्लाबुन तो मुज़क्कर किसी का इस्तेमाल होता है। ये बार बार यहां पे गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये था जी तालिबतुन, जमा बना, गोलता मिटाया हमने, एक अलिफ लगाया हमने, हाउलाई तालिबातुन, हाउलाई तालिबातुन, क्लियर, माशाल्लाह। अब आते हैं बईत की तरफ। अगर कोई चीज दूर हो, कोई चीज दूर हो और वो मुज़क्कर हो तो लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़ालिका, क्या इस्तेमाल होता है? ज़ालिका, ठीक है माशाल्लाह। और अगर कोई चीज दूर हो, कोई चीज दूर हो और वो मुअन्नस है तो लफ्ज इस्तेमाल होता है तिलका, कुरान में पढ़ा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको कई मरतबा, तिलका,
तिलका अंबाउल गैब नूहिया इलैका मिन, ये कुरान में आपने पढ़ा माशाल्लाह। जालिका दूर हो और वो मुजक्कर हो और वाहिद हो, तिलका दूर हो और वो मुअन्नस हो। अच्छा, जालिका प्लस जालिका, आपका दिमाग काम कर रहा था, हाजा हाजा बन रहा था, हाजानी बन रहा था, तो ये जालिका जालिका और जालिका प्लस क्या हो, जालिका प्लस जालिका जानिका। ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ, ये तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान मजीद में मुख्तवा, क्या मैं समझता हूं। जालिका प्लस जालिका जानिका, ठीक है ना। तिलका प्लस तिलका तानिका, तिलका प्लस तिलका तानिका। अच्छा, जालिका प्लस जालिका प्लस जालिका और तिलका प्लस तिलका प्लस तिलका क्या होगा जी, उलाइका। जालिका प्लस जालिका प्लस जालिका उलाइका, तिलका प्लस तिलका उलाइका। अब अगर मैं कहूं वो तालिबे इल्म है तो क्या होगा, जालिका तालिबुन, जालिका तालिबुन, वो दोनों तालिबे इल्म है, जानिका तालिबानी, जानिका तालिबानी। अच्छा, वो सबके सब तालिबे इल्म है तो उलाइका तुल्लाबुन, उलाइका तुल्लाबुन। वो मुअन्नस तालिबा है, दूर है वो, तिलका तालिबातुन, तालिबातुन, वो दोनों मुअन्नस तालिबा है, तानिका तालिबातानी, वो सारे के सारे मुअन्नस तालिबा हैं तो उलाइका तालिबातुन। किस किस को ये चार्ट याद हो गया जी, बता दे फटाफट एक बार। याद हो गया, एकदम आसान है। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजिही हातानी हा उलाई, तिलका सॉरी जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। किस किस को याद हो गया। अब एक आखिरी पहलू रह गया हुआ वुसअत के एतबार से, तो क्लियर हो चुका था। एराब का मैं क्लियर कर दूं आपका। आपको पता है हाजा मैंने बताया था मबनी है, हाजी मैंने बताया था मबनी है, तिलका भी बताया था, जालिका भी बताया था मैंने मबनी है। लेकिन ये सारे के सारे मबनी नहीं है, सारे के सारे मबनी नहीं है। वाहिद अस्मा के इशारे और जमा के इशारे, ये और ये मबनी है, इसकी शक्ल नहीं बदलती है। लेकिन जो दरमियान वाला है ना मुसन्ना, ये अपनी शक्ल बदलेगी, ये मोरब है, ठीक है ना। मबनी कौन कौन सा है, हाजा हाजी जालिका तिलका उलाइका उलाइका हा उलाई, ये 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्या है मबनी। 1 2 3 4 4 क्या है मोरब, यानी शक्ल बदलेगी। अब क्या शक्ल बदलेगी, जब जरूरत पड़ेगा हम इंशाल्लाह तब उसको पढ़ेंगे। अभी आपको ये चार्ट याद रखना है, ये हालत रफा वाली चार्ट है, ठीक है ना। हाजा तो रफा में भी सेम है, नसब में भी सेम है, जर में भी सेम है, और हाजी भी रफा में सेम, नसब में सेम, जर में सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। बदलेगा तो ये बदलेगा, और बस एक शक्ल बदलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये, ठीक है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस वो एक अलिफ या में बदल जाएगा, टेंशन की बात नहीं। बस ये याद कर लें आप लोग फटाफट। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजिही हातानी हा उलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। किस किस को याद हो गया जी, हो गया तो बस इंशाल्लाह आज एक लास्ट गैर अकिल की कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर इख्तिताम करते हैं। किसी को कोई समझने में दुश्वारी हुई, कोई परेशानी, क्लियर, कोई सवाल है किसी का। चले अब आकिल और गैर आकिल का भी एक फर्क कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताब को ही ले लेते हैं। मैं कहता हूं हाजा ये किताब है तो क्या होगा जी, ये किताब है। अच्छा मैं कहता हूं ये पंखा है, ये पंखा है। पंखा के लिए अरबी क्या इस्तेमाल होती है जी, पंखा के लिए अरबी क्या इस्तेमाल होती है। भेजा था मैंने ग्रुप में कुछ याद करने के लिए, शुरू में पहला था, याद किया आप लोगों ने, नहीं।
मिरवा इस्तेमाल होता है, मिरवा क्या होगा जी, हाजी ही। अच्छा मैंने हाजी क्यों इस्तेमाल किया, खबर मुअन्नस है, खबर मुअन्नस है, लिहाजा इसके लिए मुब्तदा भी मुअन्नस है, चूंकि मिरवाहतुन भी इस्तेमाल इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, मुअन्नस होने की बिना पर। अच्छा मैं कहता हूं ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें हैं, तो क्या होगा जी, हाजानी किताबानी, माशाल्लाह। ये दो पंखा हैं, पंखे हैं, क्या होगा जी, हातानी मिरवाहतानी, माशाल्लाह। अब किताब आकिल है गैर आकिल है, मिरवाह आकिल है गैर आकिल है, फिर वही रूल अप्लाई होगा। अब ऐसी सूरत हाल में जब गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए इशारा भी वाहिद इसमें इस्तेमाल होगा, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। लिहाजा पहले किताब की जमा क्या होगा जी, कुतुबुन, कुतुबुन, लिहाजा उसके लिए इशारा हाज़िही कुतुबुन। ये पंखा है, ये दोनों पंखा है, ये सारे के सारे पंखा हैं, तो क्या होगा जी, हाज़िही मिरवाहतुन। क्लियर है, यानी गैर आकिल के लिए इशारा उलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ठीक। इसी को अगर मैं कहूं बईत का सिगा इस्तेमाल करके बना ले तो क्या होगा जी, वो किताब है जालिका किताबुन, जालिका किताबुन, माशाल्लाह। वो पंखा है तिलका मिरवाहतुन। वो दो किताब है तानिका, सॉरी जानिका किताबानी, जानिका किताबानी। वो दो पंखा है तानिका मिरवाहतानी। वो किताबें हैं, क्या होगी जी, तिलका कुतुबुन, तिलका कुतुबुन। क्या है जी, कुतुब है, मेरा दिमाग लग रहा थोड़ा थोड़ा ना, नहीं हाजी किधर पर, हाँ वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। मैंने क्या बताया था, जब गैर आकिल की जमा आ जाए, गैर आकिल की जमा है ना, तो गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस, करीब का है और करीब के लिए वाहिद मुअन्नस क्या इस्तेमाल करते हैं, हाजी, वही इस्तेमाल होगा। और अगर बईद हो तो बईद के लिए करीब का इस्तेमाल क्या, मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तिलका, तिलका कुतुबुन। वो सारे के सारे किताबें हैं। परेशान हो रहे होगा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत हैंग हो रहा, कुछ तो भी हो रहा है, मतलब क्या फंस कहां गए हम, ये आकिल गैर आकिल हमारा अकल खत्म कर रहा ना, हा? कुछ तो भी दिमाग में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, आकिल या गैर आकिल क्या। रिकॉर्डिंग जब देखेंगे ना इंशाल्लाह तो ये क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सबको परेशान करता है, ठीक है ना। हत्ता कि ये गलती अच्छे अच्छे सर्फी नवी कायदे करने वाले भी गलती कर देते, ठीक है ना। तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नवी कायदा ये, ठीक है ना, सर्फा कायदा ये। तो बस इतना याद रखें कि जिस तरह से मुब्तदा अगर हमारा गैर आकिल की जमा आ रही थी तो खबर क्या आ रहा था हमारा, वाहिद मुअन्नस, ठीक है ना। फिर वहां मुताबिकत नहीं होगी, हम यहाँ मुताबिकत कर रहे हैं ना हर जगह, यहाँ भी मुताबिकत, यहाँ भी मुताबिकत, यहाँ मुताबिकत नहीं करना, यहाँ रूल देखना है। रूल क्या है कि जब गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए इशारा इस्तेमाल होगा, वो वाहिद मुअन्नस, ठीक है ना। जब भी गैर आकिल की जमा इस्तेमाल होगा, और गैर, मैंने बार बार बताया ना, जब भी गैर आकिल आ जाए और उसके एवज कुछ देना है, उसके मुनासिब कोई चीज देना है, ठीक है ना, तो वो वाहिद मुअन्नस ही आएगा, ठीक है। कोई सवाल? ये चार्ट याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जहन में रखना, ऐसा नहीं कि इसको बार बार देखना पड़े, मैं समझता हूं इसको अपनी जुबान पे रट लेना आपको। हाजा हाजानी हा उलाही, हाजी ही हातानी हा उलाही, जालिका जानिका उलाई का,
तिल का, तानी का, उलाई का। याद है सबको? क्लियर है? याद है? पूछूं किसी से मैं एक नाम लेकर के? अब परेशान होगा, किससे पूछना है जी? रफत नाम जो है वो बताएं मुझे एक बार, अस्मा इशारा पढ़ के बताएं मेरे को आप, अगर याद हो गया तो आपको। बोलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे मालूम है ज्यादा बोझ नहीं समझ में आया। तो तब से मैं जब पूछ रहा था, ना समझ में आने की वजह से पूछा आपने, पूछा आपने? नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए ना। तब से मैं बार बार जब पूछ रहा हूं कि किसको नहीं समझ में आया, तो माइक ऑन करके सूचना पूछना चाहिए था ना। ये गलती नहीं करिएगा, कोई भी, किसी को भी बता रहा हूं मैं, ना समझ में आने की बुनियाद पर पूछे मुझसे, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछे मुझसे, ठीक है? अब वक्त नहीं है मेरे पास ना, तो मैं आपको बता देता इंशाल्लाह। आप क्लास को रिजॉइन ये करिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा और इंशाल्लाह इसको क्लियर करिएगा, ठीक है ना? एकदम आसान है, अस्मा इशारा को इस्तेमाल करना है, मुब्तदा की जगह पे रखना है और उसको ही बदले में उसका खबर लेकर आना है, ठीक है? इंशाल्लाह लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़माइर पढ़ेंगे हम। मैं बता रहा हूं, दो चीजें अरबी जुबान के अंदर आना लाजिम है आप लोगों को, एक है एराब, एक है ज़माइर। अगर एराब और ज़माइर के अंदर गलती करेंगे तो रफा वाला को जर में डाल देंगे और अच्छे खासे मुजक्कर को मुअन्नस बना देंगे और अच्छे खासे मुअन्नस को मुजक्कर बना के बैठा देंगे आप, ठीक है ना? तो जो अक्सर वो बेशतर हम करते हैं, तो ज़माइर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस वगैरह हमारा बेहतर होगा तो ही मामलात हमारे बेहतर होंगे, नहीं तो फिर हम हर किसी को मुजक्कर को मुअन्नस बनाता फिरेंगे, मुअन्नस को मुअन्नस मुजक्कर बनाता फिरेंगे और बेचारा वो खुद परेशान हो जाएगा, मैं हूं कौन, मैं मुजक्कर हूं या मुअन्नस हूं, ठीक है ना? तो ये दो चीजें आपको जहन में रहना जरूरी है। और जिनको ना समझ में आया हुआ है वो रिकॉर्डिंग देखें इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको जहन में रखने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।